नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण दियां खबरां। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ नूं समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव भलके तो गुजरात के साबरमती आश्रम तो शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोत्सव की रस्मी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान समुची मनुखता की समृद्धि और नैतिक कदरां कीमतां लई सहाय होवेगा। प्रधानमंत्री ने स्वामी चिदभवानंद जी दे भगवत गीता की किंडल संस्करण लॉन्च किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नवी सिक्ख्या नीति का उद्देश्य खोज, हुनर और मुहारत पर आधारित आधुनिक सिक्ख्या प्रणाली को लागू करना है। कौमी अनुसूचित जातां कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। महाशिवरात्रि का पवित्र दिहाड़ा उत्तरी भारत समेत देश भर में अज पूरी श्रद्धा और उत्साह के नाल मनाया जा रहा है। 1971 की भारत पाक जंग में भारत की जित को समर्पित स्वर्णिम विजय मशाल बुर्ज फतेहपुर पहुंची। हुण खबरां विस्तार नाल। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव की भलके तो गुजरात के साबरमती आश्रम तो शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव का रस्मी उद्घाटन करेंगे। 75 हफ्तियां तक चलने वाले इस अमृत महोत्सव को ਵੱਖ-ਵੱਖ मीडिया मंचों पर प्रदर्शित करने लई सूचना ते प्रसारण मंत्रालय वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामों की कवरेज लई व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। गुजरात में भलके तो शुरू होने वाले इन जश्नां नूं दूरदर्शन खबरां और ऑल इंडिया रेडियो की खबर सेवा डिवीजन वालों कवर किया जाएगा। आज़ादी के इन्हां जश्नां संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों में आउटरीच ब्यूरो वालों सूबे नाल तालमेल बना के प्रदर्शनियां लगाईयां जाणगियां। इस दौरान भलके देश भर में 37 थावां ते सूबा पद्धरी प्रदर्शनियां का आयोजन किया जाएगा, जिन्हां दा उद्घाटन ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतां वालों किया जाएगा। इन्हां प्रदर्शनियां में आज़ादी की लड़ाई नाल संबंधित भारत छड्डो अंदोलन, सिविल नाफरमानी अंदोलन और डांडी मार्च तो इलावा महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और होरनां कई आज़ादी घुलाटियां दीआं जीवनियां नूं शामिल किया जाएगा। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जम्मू कश्मीर के सांबा, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, मोइरांग ते पटना दे विच इन्हां प्रदर्शनियां दा रस्मी उद्घाटन करेंगे। इस तो इलावा जावड़ेकर वालों शनिवार नूं नवी दिल्ली के कौमी मीडिया केंद्र विखे भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। इन्हां जश्नां दौरान सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के पब्लिकेशन डिवीजन वालों आज़ादी के कोल दे नायकां, उत्तर पूरब भारत के आज़ादी घुलाटियां ते महिला आज़ादी घुलाटियां ते किताबां भी जारी कीतियां जाणगियां। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्घाटनी समागम का भलके सवेरे 10:10 तो प्रोग्राम के अंत तक डीडी पंजाबी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान समुची मनुखता की समृद्धि और नैतिक कदरां कीमतां लई सहाय होवेगा और इस पहल का दुनिया को बहुत फायदा होवेगा। स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता के किंडल संस्करण नूं लॉन्च करन मौके समागम संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 130 करोड़ लोगों ने अपना रास्ता तय कर लिया है और वह आत्मनिर्भर भारत बनाउण वल वध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत वालों शुरू किया गया आत्मनिर्भर अभियान समुचे विश्व लई लाभकारी साबित होगा। देश के नागरिकों वालों कोविड-19 महामारी के संकट काल दौरान दिखाई हिम्मत और हौसले की शलाघा करदਿਆਂ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडे विज्ञानियों ने स्वदेशी वैक्सीनां बनाने के लिए अणथक मेहनत की है। उन्होंने कहा कि भारत लिए यह माण वाली गल है कि स्वदेशी कोविड टीके दुनिया के कोने-कोने तक भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया महामारी के इस मुश्किल दौर के लंघ रही है तो इस दौरान भारत ने दुनिया के लोड़वंद मुल्कों को समय सिर दवाइयां की भी उपलब्धता यकीनी बनाई है। E-books are becoming very popular, especially among the youth. Therefore, this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the Gita. Friends, this e-book will also deepen the connect between the eternal Gita and the glorious Tamil culture. The vibrant Tamil diaspora spread globally will be able to read it easily.
ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਿੰਡਲ ਸੰਸਕਰਣ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਚਿਦਭਵਨਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੋਜ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 41ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਲ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੀਜ਼ ਕੁਰੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸੋਨ ਤਮਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। The policy focuses on inculcating moral values and promoting understanding of Indian culture. I am confident that the implementation of this policy would usher in an era of modern learning and education. I am reminded of the great poet Subramania Bharati, who wrote, Purna Jnanam Polindin Nadu Buddha Piran Arul Pongai Nadu. ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਮੰਡੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੱਟ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਹਸਤੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਰੰਬਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਤਸਵ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਡਾਕਟਰ VK ਪੌਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 71% ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 29% ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। Scale up of the vaccine. I like to make 3 points. Firstly, you have noticed over the last 10 days since we met last, there is a very clear-cut, very impressive speeding up of the vaccination program. You saw the data and you have seen how through the participation of public and the private sector both working as one system, the nation ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 108 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97% ਹੈ। Cases in the country, we must give you granular data also. These are the 10 top districts in terms of active number of cases in the country. Pune, Nagpur, Thane, Mumbai, Bengaluru urban, Ernakulam, Amravati. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਦਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 1710 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸੁਦਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 760 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕੀ ਰੂਪ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 206 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 222 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਇਪੁਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਜਵਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਾਗਮੁੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਵਰਨਿਮ ਵਿਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਅੱਜ ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਗਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਪੁਰ BOP ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬੁਰਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨਿਮ ਜੇਤੂ ਮਸ਼ਾਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਿਕਾਏ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਿਜਬੇਹਾੜਾ ਦੇ ਕਾਂਦੀਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।